Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow, and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. ত্রিপুরা বিধানসভার ৬৩তম গৌরবময় প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পদ্মশ্রী নরেশচন্দ্র দেব বর্মাকে সংবর্ধনা। সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, দৃঢ় অঙ্গীকার এবং এক উজ্জ্বল আগামীর সংকল্পকে পাথেয় করে আজ রাজকীয় জাঁকজমক ও মর্যাদাপূর্ণ আবহে উদযাপিত হল ত্রিপুরা বিধানসভার ৬৩তম গৌরবময় প্রতিষ্ঠা দিবস। ১ জুলাই ত্রিপুরার সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বিধানসভা ভবনে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একদিকে যেমন সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবে আয়োজন করা হয়েছিল এক মহতী রক্তদান শিবির, তেমনি অন্যদিকে ত্রিপুরা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তথা পদ্মশ্রী প্রাপক নরেশচন্দ্র দেব বর্মাকে বিধানসভার পক্ষ থেকে সুবর্ণ সংবর্ধনাও জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া, ত্রিপুরার বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। দলমত নির্বিশেষে এই গৌরবময় অনুষ্ঠানে শাসক দল বিজেপি, প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএম এবং কংগ্রেস দলের বিধায়ক বৃন্দ সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট নাগরিক ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা তাদের বক্তব্যে ত্রিপুরা বিধানসভার ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে এর অনস্বীকার্য ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতার যে নজির আজ বিধানসভা প্রাঙ্গণে সৃষ্টি হয়েছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন উপস্থিত অতিথিরা। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, ত্রিপুরা বিধানসভার একটি সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রয়েছে। এই পবিত্র সংসদের কাজ হল জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং মন্ত্রী রতন লাল নাথও ত্রিপুরা বিধানসভার ঐতিহাসিক বিবর্তনের কথা তুলে ধরেন এবং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে শাসক বিরোধী যৌথ ভূমিকার উপর জোর দেন। This is my story. The TTC was held in March 1956. In 1957-58, when the Legislative Assembly did. So we can start. Destiny. The journey from being a princely state that merged with the Indian Union on 15th October 1949 to becoming a union territory with a 30-member assembly in 1963 and finally attaining full statehood on 21st January 1972 is a testament to the democratic spirit and the unwavering will of the people of Tripura. As we celebrate today, we must also bow our head in gratitude to those who fought to preserve Tripura's separate identity. When the State's Reorganization Commission recommended the merger of Tripura with Assam, the people of this land rose with one voice. The Swatantra Tripura Committee led a powerful movement, and it was in July 1956 that the Lok Sabha finally decided to retain Tripura as a separate entity. This victory was not just political, it was a victory for the unique culture, heritage and aspirations of the people of Tripura. That struggle laid the very foundation upon which this august house stands today. My dear colleagues, a legislative assembly is often called the temple of democracy. But what makes this temple truly sacred is not its walls or its chambers. It is the spirit of the people who habitat it. I have had the honor of addressing this house during the budget session. I have witnessed the debates, the discussions and the deliberations. I have seen the treasury benches and the opposition engage in what our Honorable Chief Minister has aptly described as a symbolic process
for a healthy democratic ecosystem. However, what has moved me the most is the compassion and empathy that I see in each of you in this house. We have 60 MLAs representing 60 constituencies. Each of you carries the hopes, the dreams of the joys and the sorrows of lakhs of people. When you stand here to question or to answer, you are not just speaking for yourselves. You are speaking for the farmer in the field, the mother in the village, the youth seeking employment, and the elderly seeking dignity. এই বিধানসভা তৈরি হওয়ার আগে থেকেই এই ত্রিপুরা একটা সময় ছিল রাজন্য শাসিত। এই রাজন্য শাসিত এই ত্রিপুরা ছিল ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাত ধরে প্রজার প্রতি শাসন চায়, অর্থাৎ গণতন্ত্র উত্তরণ চায়। সেই উত্তরণ লড়াই সংগ্রাম তারই ফসল। এবং তার পরবর্তী সময়তে শুধু 5 বছর অন্তর অন্তর আমরা বিভিন্ন সময়তে যারা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হই, হয়তো কোন রাজনৈতিক দল দ্বারা মনোনীত হয়ে বা কিছু প্রতিনিধি এই সভাতে এসছেন, তাদের এই বিধানসভাতে আমাদের সাংবিধানিক রীতিনীতি, বিধানসভার রুলস এন্ড রেগুলেশন ইত্যাদির মধ্যে থেকে তারা এখানে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এটা শুধু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ না। আমাদের দেশ সংবিধান গৃহীত হওয়ার 76 বছর চলছে বা 77 বছরে পা দিয়েছে, এবং সেই সংবিধানকে অনুসরণ করে 1952 প্রথম লোকসভা নির্বাচন দিয়ে আমাদের দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র শুরু হওয়ার পর তারও বয়স 74 বছর। অবশ্যই ইতিমধ্যে সারা পৃথিবী তথা সারা দেশ আমাদের দেশে একটি গণতন্ত্র উত্তরণ এটা প্রত্যক্ষ করেছে, এবং তার পেছনেও কিছুই শুধুমাত্র গত 76 বছর বা 74 বছর ইতিহাস না, তার আগে সুদীর্ঘ স্বতন্ত্রতার আন্দোলন তথা স্বাধীনতা আন্দোলন, সেই ত্যাগ শিক্ষা, লাখো মানুষের শহীদান যদি না হতো, তাহলে এই সংবিধান হতো না, এই গণতন্ত্র হতো না। হাড় উজ্জ্বলা থাকে ভবিষ্যতে কি করব। একটা সমৃদ্ধ প্রগতিশীল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্বপ্নকে ধারণ করে উন্নয়ন, শিক্ষা, সামাজিক ন্যায়, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এখন খুব প্রয়োজন। যেটা সার্বজনীন কল্যাণের মাধ্যমে এটাকে আগামী দিনের নির্মাণের পথে এতে প্রকাশ পায়। আমি মনে করি যে ফ্ল্যাক্সে যে নামকরণ করা হয়েছে অত্যন্ত অর্থবহ এবং সময় উপযোগী। এই নামের মধ্যে নিহিত রয়েছে ইতিহাসের স্মৃতি, সংগ্রামের অধিকার, ভবিষ্যতের দিশা, এবং এটা সূক্ষ্ম সুচিন্তিত ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। আমি এই নামগুলো ফুটে উঠেছে, এটা সত্যি অভিনন্দনযোগ্য। আমাদের অপোজিশন লিডার বলেছেন উনি দীর্ঘদিন ধরে বিধানসভা এবং পার্লামেন্টে ছিলেন এবং রাজ্য বিধানসভায় মন্ত্রী হিসেবে ছিলেন এবং অপোজিশন লিডার হিসেবে ছিলেন, পার্লামেন্টের মেম্বার হিসেবে ছিলেন। ত্রিপুরার ইতিহাস বলতে গেলে অনেক লাগবে, এতটুকু সময় নেই।
প্রায় 5 শতাব্দীর অধিককাল মাণিক্য রাজবংশ এই রাজ্য শাসন করেছে। ছোট্ট করে বলছি, 1947 দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা কিন্তু ত্রিপুরা আলাদা। 1949 স্বাধীন হয়ে গেছে সারা ভারতবর্ষ, ত্রিপুরা না। 1949 ভারত মুক্তি। ইচ্ছা করে সেসব পাকিস্তানে যেতে পারে, এই ত্রিপুরা সে সময় কিন্তু পাকিস্তানে যেতে পারে। তাহলে যাদের কারণে এখানে আজকে আমরা ভারত মুক্তি, ওই সময় যদি সই দিত অন্যদিকে পাকিস্তান, তাহলে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় যারা এই সই দিয়েছে, নিশ্চিত কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। তো এই যে দীর্ঘ পথ চলা, এখানে চারটিখানি বিষয় নয়। আজকে কার সিকিউরিটি দরকার, ইট ইজ নট দি ম্যাটার অফ দি, আজকে এই বিষয়টা এখানে নয়। এবং আপনারা জানেন যে ভারত মুক্তি তাহলে 1950 26শে জানুয়ারি সংবিধান বলবৎ হওয়ার পর ত্রিপুরা হয়ে গেছে সি ক্যাটাগরি স্টেট, এবং CR-কে রায় পোস্ট করেন, এবং উনি চিফ কমিশনার। ওনাকে অ্যাডভাইস করবে কে? 3 জন। হু আর দে? সচিনুল্লাহ সিং, সুকুমার সেনগুপ্ত, জিতেন্দ্র ঠাকুর, মানে দেখো এই 3 জনের অ্যাডভাইসে চলবে। এরপরে হয়ে গেল কি 1952 ফার্স্ট ইলেকশন লোকসভা, সাথে সাথে আমাদের রাজ্য ইলেকট্রাল ল, আরে ইলেকট্রাল কলেজ 30 জনের। এগুলি যারা পুরান আপনারা জানেন, কিন্তু নতুন প্রজন্ম আজকে যে জিনিসটা প্রতিষ্ঠা দিবস, এই জিনিসগুলি নতুন প্রজন্ম যারা আমাদের সামনের দিনে, এই ত্রিপুরা হঠাৎ করে আসেনি কোথাও থেকে, এটাকে তুলে ধরার জন্য সিনিয়র মেম্বারদের সবাইকে এখানে শুধু, এবং বিভিন্ন, আমি এসে বলেছি অধ্যক্ষ মহোদয়কে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য নিয়ে কিন্তু ত্রিপুরা বিধানসভা তাদের প্রত্যেক দলের থেকে একজন করে মিনিমাম দেবেন, যারা যারা যে দলের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে তারা নিয়েছে। তো সেই সময় তাদের কি কাজ? ইলেকট্রাল কলেজের তাদের ডিউটি রাজ্যসভায় কে যাবে, নো ডিউটি, আর কিছু কাজ নেই, নো আদার ডিউটি অফ দ্য ডিজাইন ইলেকট্রাল কলেজ ম্যানেজমেন্ট। এবং তারা কারা কারা? মোহনপুরে কে ছিল? প্রমোদ দাশগুপ্ত। আগরতলা সদরে কে ছিল? প্রমোদ দাশগুপ্ত। কে ছিলেন? কমিউনিস্ট লিডার। খুব ভালো করে বুঝতে হবে। আগরতলা সদর হেমন্ত দেব, কমিউনিস্ট। আগরতলা সদর 2 আতিকুল ইসলাম, কমিউনিস্ট। আগরতলা সদর 3 সুধীন্দ্র দেববর্মা, কমিউনিস্ট। আগরতলা শহর 1 নন্দলাল দেববর্মা, গণতান্ত্রিক সংঘ। আগরতলা শহর 2 উমেশ লাল সিংহ, কংগ্রেস। পুরাতন আগরতলা সিরাজুল ইসলাম, কমিউনিস্ট। এই মনে করতে হবে তাদেরকে, তাদের অনেক পরিশ্রমের অনেকের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ওই জায়গায় কিন্তু এখানে এসছে, হঠাৎ করে ত্রিপুরা বিধানসভা গেলে চলে আসে। তো টাকার জলা, বিশাল গড়, জয়রামগর দেববর্মা, কমিউনিস্ট। সোনামারা উত্তর জনাব কালামিয়া, কংগ্রেস। সোনামারা দক্ষিণ কৃষ্ণচন্দ্র দেববর্মা, কংগ্রেস। বিলোনিয়া জয়নাল আবেদীন, নির্দল। মহরিপুর খ্যাতমোহন মজুমদার, নির্দল। ওই আমাদের বলেছেন, আমাদের অপোজিশন বলেছেন অনেক